రక్షకుడునైన యేసుక్రీస్తు వారి శ్రేష్టమైన నామానికి మహిమ కలుగునుగాక. మరొక పర్యాయం ఈ పునరుత్థానం బల్లారాధనలో పాల్గొనడానికి దేవుడు మనకిచ్చిన ఒక మంచి అవకాశాన్ని బట్టి ఆయన నామానికి మహిమ కలుగునుగాక. హల్లెలూయా. చదముష్యారుగా హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. चबलुश्यार हालेलुया। परमेश्वर के चरणों में और एक बार बैठने के लिए दिया हुआ एक अच्छी वक्त के लिए प्रभु की स्तुति करें। परमेश्वर की बातें का ऊपर आप थोड़ा ध्यान दीजिए, समझने के लिए कोशिश कीजिए, ताकि परमेश्वर की बातें इतनी बड़ी सृष्टि को एक अच्छी स्वरूप दे सकता तो बिगड़ा हुआ हर इंसान की जिंदगी में उसके मुंह से निकला हुआ एक शब्द जरूर हर परिवार को ठीक करने के लिए ताकत है। హల్లెలూయా. కనుక దేవుని సన్నిధానంలో జాగ్రత్తగా నా దేవుని మాటలు ఆలకించండి. परमेश्वर अपने दास मूसा के जरिया मिस्री देशों से लाखों लोग विश्वासी लोगों को बाहर निकलकर 40 वर्ष वो रेगिस्तान में उसको चलाते आया, उसको खिलाया, उसको समझाया, उसको रास्ते में आज्ञा मिली, वही रास्ते में उनको जीने का तरीका परमेश्वर ने बताया। उसके जिंदगी में आंखों के सामने बहुत बड़ी बड़ी अद्भुत चमत्कार काम परमेश्वर वही लोगों का सामने किया। आखिरी 40 साल के बाद जो जगह में उसको पहुंचना था परमेश्वर ने उसको पहुंचाया। थोड़ा दिन मूसा के अधीनत में लोगों को चलाया, बाद में उनके चेला यहोशुआ थोड़ा दिन उनको आगे बढ़ाया। सब अपने अपने परिवार पे रहना चालू किया। पास्टर साहब, उसका नाम यहोशुआ है, बूढ़ा हो गया, बहुत सेवकाई किया। वो जो वक्त में जो पहला दिन उन लोग बाहर निकले, बहुत सारे लोग बूढ़े हो गया, उनका जिंदगी गुजर गया, बच्चे सब बड़ा हो गया। 40 साल के बाद वो जो देश में परमेश्वर ने वादा किया उस देश में उन लोग रहना, अपने आप काम करना चालू हो गया। एक बार पास्टर साहब सब लोगों को एक बार इकट्ठा किया, सब बड़े बड़े लोगों को एक जगह पे इकट्ठा करके उन सबसे एक बड़ी अमूल्य शब्द बातें किया। देखो, इस 40 साल आपके नजरों के सामने परमेश्वर बहुत बड़ी अद्भुत काम किया। आप सब देखे, थोड़ा बात सुने। मैं तो अभी बूढ़ा हो गया, मुझ पर जो परमेश्वर ने बोझ रखा था मैंने वो काम पूरा कर दिया। जो जगह पे तुम लोगों को पहुंचाना था मैंने वो काम निपटाया। अभी इस देश में आप ही नहीं बल्कि बहुत सारे अनेक जाति लोग भी जी रहे। उनका आदतें अलग है, उनका आराधना करने का तरीका अलग है, उनके जीने के तरीका बहुत अलग है। आप जिस लोगों का बीच में जो रहना चालू किया, देखो तुम्हारा मर्जी, तुम जिसको आराधना करना चाहते हो तो करो, तुम जिसको जो परमेश्वर को तुमको मन में अच्छा लगा चलो, मगर मैं, मेरा परिवार प्रभु यीशु के सेवा करेगा। हालेलुया। ये पास्टर साहब की आखिरी बात है। यही बात एक बार अपना पवित्र शास्त्र खोलो, एक बार मैं पढ़ेंगे अपन हिंदी में तेलुगु में, जल्दी पढ़ के सहायता कीजिए। यहोशुआ पुस्तक उसका 24वां अध्याय 13 वचन से पढ़ते आ जाओ। 24వ అధ్యాయం 13వ వాక్యం నుంచి శ్రద్ధగా చదువుదాం।
మీరు కట్టని పట్టణములను నేను మీకు ఇచ్చి ఉన్నాను, మీరు వాటిలో నివసించుచున్నారు. మీరు నాటని ద్రాక్ష తోట పండ్లను, ఒలీవ తోటల పండ్లను తినుచున్నారు కాబట్టి మీరు యెహోవా యందు భయభక్తులు కలిగిన వారై ఆయనను ఇష్టపూర్వకముగాను మీ పితరులు సేవించుడి. యెహోవాను, ఇదిగో బాగా వినండి, కొంచెం ఏమింగ్ తగ్గించు, మీడియం పెంచాలి. యెహోవాను సేవించుట మీ దృష్టికి కీడని తోచిన ఎడల మీరు ఎవరిని సేవిస్తారో అది అద్దరిని దేవతలను సేవిస్తారో, అమోరీల దేశంలో మీరు నివసించుచున్న వారి దేవతలను సేవిస్తారో మీరే కోరుకోండి. మీరు ఎవరిని సేవించాలనుకుంటారో మీ ఇష్టం, కానీ నేనును నా ఇంటి వారును యెహోవాను మాత్రమే సేవిస్తాము. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఆ చివరి మాట హిందీలో చదువు. यदि यहोवा की सेवा करने तुम्हें अगर बुरी लगे तो तुम किसकी सेवा करोगी? परंतु परंतु मैं तो अपने, मैं सिर्फ अकेले नहीं, अपने घराने समय हम सिर्फ यहोवा की सेवा నిచ్ కరుంగా. హల్లెలూయా. చదమసలు చేతులు ఎత్తుషారుగా. హల్లెలూయా. ఒక దైవజనుడు నేర్పించవలసిన అన్ని నేర్పించి చివరికి ఆప్షన్ వాళ్ళకే ఇస్తున్నాడు. 40 साल जो उसको सिखाना था सिखाया, आखिर में अंत की बात बोल रहे, तुम जैसा जीना चाहता तुम ऐसा जीवा, तुम जैसा आराधना करना चाहता तुम ऐसा जिंदगी जीना चाहता, तुम्हारा मर्जी, मगर मैं तो मेरे परमेश्वर की यहोवा की सेवा मैं नहीं बल्कि मेरे परिवार के साथ मैं यहोवा की सेवा करेगा. హల్లెలూయా. నేనును నా ఇంటి వారు మేము యెహోవాను సేవిస్తాం. ఈ మాట ఎంతమంది చెప్పగలం? నీవు మాత్రమే సేవించే కుటుంబాలు కొన్ని ఉన్నాయి. నీ ఇంటి వారు దేవుని సేవించడం లేదు. నీ ఇంటి వారు చాలా దూరంగా ఉన్నారు దేవునికి. కేవలం కొన్ని కుటుంబాలలో వారు మాత్రమే వారు దేవుని సేవిస్తున్నారు. కానీ చాలా కుటుంబాల్లో వారి కుటుంబంలో పరిస్థితులు వేరున్నాయి. ఒక దేవుని బిడ్డకి ఒక ఉన్నతమైన దర్శనం ఏముండాలనంటే, నేను నా కుటుంబం దేవుణ్ణి సేవించే వారమై ఉండాలి. హల్లెలూయా. అర్థమవుతుందా మీకు? परमेश्वर की वचन अपने सामने रख रहा, एक इंसान को, एक परिवार को चलाने वाला को सोच ऐसा रहना चाहिए, मैं सिर्फ मैं नहीं,
मेरा परिवार के साथ हम प्रभु की सेवा करेंगे। क्योंकि ये बात सबको सूट नहीं होता। बहुत सारे परिवार में अकेला परमेश्वर को सेवा कर रहे, बहुत सारा परिवार में आदमी मंदिर में है, औरतें उनके परिवार दूर है। थोड़ा थोड़ा परिवार में औरत परमेश्वर के चरणों में जी रहे, बहुत सारे परिवार में उनके आदमी दुनिया में घुमा। इसलिए एक इंसान को परमेश्वर को विश्वास करके जो जी रहा, आप या हम परमेश्वर के वचनों के जरिया एक विषय परमेश्वर अपने सामने रख रहे, ऐसे सोच विचार से एक इंसान जीना चाहिए। ये ऐसा सोच कौन सा है बोलो तो, मैं मेरा परिवार प्रभु की सेवा करे। హల్లెలూయా। నీ కుటుంబం విషయంలో నీకు దర్శనం లేకపోతే నీ అంత దౌర్భాగ్యుడు మరొకడు ఉండడు। నీవు ప్రపంచాన్ని రక్షణ చేయడం తర్వాత సంగతి, నీవు నీ బంధువులను నీ స్నేహితులను కాపాడుకునే తర్వాత సంగతి, ఏ ఇంటిలో ప్రతిరోజు నువ్వు ఉంటున్నావో, ఏ తల్లి గర్భంలో నువ్వు పుట్టావో, ఏ వ్యక్తితో నీకు వివాహమైందో, ఏ పిల్లలను నువ్వు కన్నావో, ఏ ఇంటిలో అందరూ కలిసి ఒక్క కంచంలో ఒక అన్నం వండుకున్న ఆ యొక్క గంజులో ఉన్న అన్నాన్ని తింటున్నావో, ఏ ఇంటిలో నువ్వు దివారాత్రం బ్రతుకుతున్నావో, కనీసం ఆ ఇంటి మీదనైనా ఒక భారమైన దర్శనం నీకుండాలి। హల్లెలూయా। కారణం నీ కుటుంబంతో కలిసి బతుకుతున్నావు, నీ భర్త నీ భార్య నీ పిల్లలు ఏ కుటుంబంలో ఉంటున్నావో ఆ కుటుంబం పట్ల కూడా నీకు ఒక సరి అయిన దర్శనం లేకపోతే నువ్వు చాలా వెనకబడిపోయిన విశ్వాసిగా మిగిలిపోతావు। వాక్యం చెప్తుంది, నేను నా ఇల్లు నేను దేవుణ్ణి సేవిస్తాం। దేవుడు ఒక అద్భుతమైన కుటుంబ వ్యవస్థను మన ముందు పెడతాడు। వాక్యం చెప్తున్న మాటలు చాలా జాగ్రత్తగా వినండి। నా సంగమా, నీ కుటుంబం పట్ల నీకు ఏ భావనతో ఉన్నావో, ఒక యజమానిగా ఒక సహోదరుడిగా నీవు పెళ్లి చేసుకున్న నీ భార్య విషయంలో, నువ్వు కన్న నీ పిల్లల విషయంలో, ఇదిగో నిన్ను కన్న నీ తల్లిదండ్రుల విషయంలో నువ్వు ఏ ఆలోచనతో బ్రతుకుతున్నావో నువ్వు ఒకసారి దేవుని మందిరంలో బాగా ఆలోచించాలి। కారణం యెహోషువ పలికినట్టుగా వాళ్ళు ఎలా బతుకుతారో వాళ్ళ ఇష్టం అండి। మీ ముందు దేవుడు ఎన్నో అద్భుతాలు చేశాడు, నీవు నమ్మడం నమ్మకపోవడం నీకు ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా నీ ఇష్టం, కానీ నీ కోసం నా నిర్ణయాలు మార్చా, నీ కోసం నా తలంపులను నేను మార్చుకోలేను। ఒక బలమైన నిర్ణయంతో ఒక కుటుంబ యజమాని కుటుంబాన్ని నడిపిస్తున్నాడు। ఏంటో తెలుసా, నేను తీసుకున్న నిర్ణయం ఏంటో తెలుసా, నా కుటుంబముతో సహా దేవుణ్ణి సేవిస్తాం, కుటుంబంతో సహా దేవుణ్ణి వెంబడిస్తాం, కుటుంబంతో సహా దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తాం। నువ్వు దేవుని మందిరానికి వస్తున్నప్పుడు నీ కుటుంబం ఎక్కడుందో నువ్వు ఆలోచించు। కయోన్ నీ తమ్ముడేడి అని అడిగిన ప్రశ్న, ఒకరోజు నిన్ను అడిగితే ఈరోజు నీ తమ్ముడి గురించి నువ్వేం చెప్తావు? కయోన్ నీ తమ్ముడేడి అని అడిగిన ప్రశ్న, అగర్ పరమేశ్వర్ కయూన్ से जो सवाल पूछे, कयून तेरा भाई कहाँ है, वही सवाल अगर आप को परमेश्वर पूछे, भैया आप तो मेरे चरणों में बैठा है मगर आपके दीदी कहाँ है, आपके भैया किधर है, आपके परिवार किधर है? क्योंकि यहाँ पे एक परिवार की मालिक यहाँ पे दिखाई दे रहा, उसका नाम यहोशुआ है। उनका सोच सिर्फ मैं परमेश्वर के लिए जीऊंगा, मेरे पत्नी किधर भी जाने दो, मेरे बच्चे किधर ऐसे भी रहने दो, नहीं, उनका सोच विचार ऐसा है, मैं मेरे परिवार परमेश्वर की సేవ కరు। హల్లెలూయా। దేవుని దర్శనం అది, ఒక దేవుని బిడ్డలు బ్రతకవలసిన భారం అది। ఒక దేవుని నమ్మిన సంగమా, ఒక విశ్వాసురాలిగా నీ భర్త ఎక్కడున్నాడన్న ప్రశ్న నిన్ను అడిగితే నువ్వేం చెప్తావు? నీ తల్లి ఎక్కడుందన్న ప్రశ్న నిన్ను అడిగితే నువ్వేం చెప్పగలవు? ఈ భారం మనకుండాలి। కారణం ఏంటో తెలుసా, ఒక కుటుంబం సరిగ్గా లేకపోతే ప్రపంచం నీకు ఎంత సౌందర్యంగా ఉన్నా ప్రయోజనం లేదు। ఎందుకో తెలుసా, నువ్వు ఎన్ని సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో తిరిగినా, ఎంత అద్భుతమైన కలెక్టరేట్ ఆఫీసులో ఒక కలెక్టర్ కూర్చున్నా, సాయంత్రం అయిందంటే నువ్వు ఇంటికి రావాలి। ఏ కుటుంబం నీది అని చెప్తున్నావో, ఏ భార్య ఏ పిల్లలను నువ్వు కలిగి ఉన్నావో, నీ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు బయట సమాజంలో ఉన్నట్టుగా గౌరవం నీకు ఇంటిలో ఉందా? బయట సమాజంలో నీకున్న విలువలు నీ కుటుంబంలో ఉన్నాయా? ఒకసారి నువ్వు ఆలోచించు। నీ కుటుంబం ఎలా ఉంది? ఏ పక్షి అయినా సాయంత్రం అయితే గూటికి వెళ్ళాలి,
ఏ పశువైనా గూడుకు వెళ్ళాలి. ఈరోజు ఏ కుటుంబం అని దేవుడు నీకు ఇచ్చాడో ఆ కుటుంబం ఎలా ఉంది? కుటుంబంతో నువ్వు మందిరానికి వచ్చే విశ్వాసిగా ఉన్నావా? ఆలోచించి కూర్చొని ఎంతకాలం ఒంటరిగా మందిరానికి వస్తున్నావు? నీ ఉద్యోగానికి నువ్వు ఒంటరిగా వెళ్తే నష్టమేం లేదు. నువ్వు పని చేసుకోవడానికి నువ్వు ఒంటరిగా వెళ్తే నష్టాలేమి లేవు. కానీ దేవుణ్ణి సేవిస్తున్న ఒక దేవుని బిడ్డగా ప్రభు దగ్గర మనకి ఇవ్వాల్సిన వరం ఏంటో తెలుసా? అయ్యా, నేను కుటుంబంతో మందిరానికి వెళ్ళాలి. హల్లెలూయా. నేను నా కుటుంబంతో నేను సేవించాలి. నేను ఆరాధిస్తున్నప్పుడు నేను, నా భర్త, నా పిల్లలు నేను ఆరాధించాలి. ఏ మందిరంలో నేను కూర్చున్నానో నాతో కలిసి నా కుటుంబం కూర్చోవాలి. నా తల్లి కూర్చోవాలి, నా కన్న తల్లిని, నా కట్టుకున్న భార్య, నా కన్న బిడ్డలు నాతో కలిసి భోజనపు బల్ల దగ్గర మేము కూర్చుంటున్నామే. అది మాత్రమే కాదయ్యా నా ఆశీర్వాదం, మేమందరం నీ మందిరావరణములో కూర్చోవాలి. హల్లెలూయా. ఇది ఒక గొప్ప వరం అండి బాబు. ఈ వరం నీకు ఎలా అర్థమైంది? నువ్వు దేవుని సముఖంలో ఆ భావం ఎంత భారంగా ఆలోచిస్తున్నావు, దాని కొరకు నువ్వే ఆలోచనలో ఉన్నావు, దాని కొరకు నీ ప్రయాసం ఎంత, దాని కొరకు నువ్వు పడుతున్న ప్రయాసం ఎంత, దాని కొరకు నువ్వు ఆలోచిస్తున్న ఆలోచనలు ఎంత, దాని కొరకు నీ కుటుంబ రక్షణ కొరకు, నీ కుటుంబం అంతా దేవుని సన్నిధానంలో ఉండడం కోసం నువ్వు పడుతున్న ప్రయాసం, చేస్తున్న ప్రార్థన, యోచిస్తున్న ఆలోచన, విడుస్తున్న కన్నీళ్లు ఎన్నే? ఒక మాటతో చెప్తే సరిపోతుందా? मेरा उधर ध्यान दो. आप जो परिवार के साथ जी रहे, एक ही दिन में तुमको परिवार नहीं बसा. 20-25 साल के बाद तुम्हारा जिंदगी में तुम्हारा औरत आई, और थोड़ा साल होने के बाद तुमको बच्चा आया, पहला वाला आया, दूसरा वाला आया, तीसरा वाला आया. जो अभी तुम जिसको परमेश्वर के चरणों में मेरा परिवार, देखो इधर मेरा परिवार है भाई ये करके जिसको बता रहा, दिखा रहा, एक ही दिन में हुआ क्या? అమ్మ ఒక రోజులో అయిపోయిందా కుటుంబం? కాలే. మొదట నువ్వు ఒంటరి వాడవు, తర్వాత నీ కుటుంబంలో వివాహమై పిల్లలు కలిగారు. అలా నెమ్మదిగా కొన్ని సంవత్సరాలకి నీ కుటుంబ వ్యవస్థ ఏర్పాటు చేయబడ్డాది. एक परिवार बसाने के लिए, दिखावट करने के लिए इतने साल लगा ना, फिर वही मेहनत तुम अपना परमेश्वर के चरणों में तुम्हारा परिवार को लाने के लिए अगर तुमने नहीं किया तो तुम्हारा परिवार परमेश्वर के चरणों में नहीं रह सकता. हालेलुया, हालेलुया. जब तुम अकेला थे 20-25 साल की उम्र में, नको यार मुझे शादी विधि नहीं होना, बस मैं अकेला लावारिस का जैसा जिंदगी जीना चाहता हूं बोले तो तुम अभी जो बता रहे ये परिवार तुम्हारा आंखों के सामने नहीं रहता था. नहीं, मुझे एक परिवार होना, समाज में मैं एक इज्जत की जिंदगी मैं जीना चाहता हूं करके एक शादी किया. तुम्हारा जिंदगी में एक औरत आई, बाद में बच्चा आया. अभी दुनिया के सामने एक परिवार के स्वरूप से तुम जो लोगों का सामने तुम जी रहे, ये परिवार बसाने के लिए तुमको वक्त लगा. इसलिए जो परिवार है दुनिया में, और परिवार के साथ तुम परमेश्वर की सेवा करने के लिए भी तुम मेहनत करना पड़ेगा. हालेलुया, हालेलुया. చాలా మందికి వారి కుటుంబాల గురించి చింత లేదు, వాళ్ళ కుటుంబంలో పిల్లల గురించిన చింత లేదు. देखो, परमेश्वर की वचनों में मैं आपको बहुत सारा विषय समझाना चाहता हूं. आजकल वचन में एक बात लिखा हुआ है. దేవుని వాక్యం రాయబడ్డ మాట అంటే తెలుసా? ఒక కుటుంబమే తనకు తాను గనక వేరైతే ఆ కుటుంబం ఎప్పుడు బాగుపడదు. మళ్ళీ చెప్తున్నాను వినండి. తనకు తాను వేరైన ఏ రాజ్యమైనను, ఏ కుటుంబమైనను అది అభివృద్ధి చెందడం అసాధ్యం. अगर अपना विरोध अपना मकान में तैयार हो गए तो आप कहां आगे बढ़ेगा? आपके दुश्मन बाहर नहीं, मकान में अगर तैयार हो गया तो आपकी परिवार कभी आगे नहीं बढ़ सकता. वचन लिखा है. మనకు శత్రువులు పక్క వాళ్ళు ఉంటే నష్టం లేదు, మనకు శత్రువులు 100 మంది ఉన్న నష్టం లేదు. మనకు శత్రువు మన కుటుంబంలోనే సిద్ధమైతే,
మన శత్రువు మన కుటుంబంలోనే ప్రారంభమైతే ఆ కుటుంబం పైకి రావడం అసాధ్యం. బైబిల్ స్పష్టంగా చెప్పింది. అర్థమవుతున్న లోకంలో మన సామెత అంటాం, ఇంటి దొంగ బయట దొంగ కంటే ప్రమాదం, చాలా ప్రమాదం. బయట ప్రజల కంటే సంఘంలో ఉన్న విశ్వాసులు చెడిపోతే చాలా ప్రమాదం. ఎందుకో తెలుసా? బాగా వినండి. ఒక గొల్లియాతును చంపగలిగాడు దావీదు. వందల వేల మందిని యుద్ధ రంగంలో హతమార్చగలిగాడు. కానీ అబ్షాలోం అతన్ని ఏడిపించాడు సుమా. అబ్షాలోముతో ఏడ్చిన ఏడుపు దావీదు ఎక్కడ ఏడవలేదు. ఎందుకు? ఆడు ఇంటోడు. అబ్షాలోం సొంత కుమారుడే తనకు విరోధంగా లేస్తే ఏ తండ్రి ఏం చేయగలడు? అందుకే దావీదు, అయ్యో అబ్షాలోమా, నీకు బదులుగా నేను చచ్చిపోయినా బాగుండు అని అన్నాడు. ఎందుకో తెలుసా? గొలియాతును అరిచిన అరుపులకు దావీదు భయపడలేదు. గొలియాతు వేసిన కేకలకు దావీదు భయపడలేదు. కానీ దావీదు ఏడ్చి రూమ్ డోర్ పెట్టుకొని ఓ అని ఏడ్చింది. ఎందుకో తెలుసా? తనకు విరోధంగా ఎవడో కాదు, తన కన్న కొడుకే లేచాడు. హల్లెలూయా. సంగమా, నీ కుటుంబంలో, అందుకే ఈ దినాలలో आजकल दुनिया में एक ही दुष्ट आत्मा काम कर रही। वो पहले बहुत हजारों साल पहले एक परिवार में घुसा था, वही दुष्ट आत्मा अभी दुनिया में काम कर रहा। क्या मालूम है? परिवार में दुश्मन चालू हो रहा। औरत आदमी को मार डाल रहा, आदमी औरत को मार डाल रहा। पहले औरत लोग बोलते थे, बाहर का खाना मत खाओ, तुम्हारा शरीर खराब हो जाएगा। होटल का खाना मत खाओ, घर पे आ जाओ, नहीं तो डब्बा लेके जाओ। अभी बाहर का खाना अच्छा, क्योंकि घर पे खाना में भरोसा नहीं लग रहा, क्योंकि दुनिया ऐसा हो गया। अजीब की बात है, अपन न्यूज में वहां पे ऐसा हुआ, यहाँ पे ऐसा हुआ करके बातें सुनने में आता तो बहुत अफसोस लगता। अरे भैया, क्या हो गए ये सब? खुद औरत आदमी को मार डाल रहा, बच्चे मम्मी डैडी को मार डाल रहा। ये क्या हो रहा? मतलब ये दुष्ट आत्मा आजकल जो अपना देश में खास करके जो काम हो रहा, यही काम हो रहा। दुश्मन बाहर नहीं बल्कि परिवार में चालू हो गया। హల్లెలూయా. ప్రేమతోనో ఉన్నా లేకపోయినా తినే ముందు అంట చేసిన వాళ్ళకు ముద్ద పెట్టి తింటేనే మంచిది అన్నట్టు అయిపోయింది పరిస్థితి. హల్లెలూయా. చదమ గట్టి హల్లెలూయా. దానికి మనం కాస్త నా మొదటి ముద్ద నీకే అని చెప్పి వాళ్ళకి పెట్టి మొత్తం కలిపి పెట్టిన తర్వాత తినడమే మంచిదేమో. అలాంటి భార్యలు భయంకరంగా తుచ్చమైన డబ్బు కోసం ఏ వ్యక్తి మీద నమ్మకం పెట్టుకొని బ్రతుకుతున్నాడో ఈ మనిషి, ఏది నా కుటుంబం అని అనుకుంటున్నాడో ఆ కుటుంబంలోనే ప్రమాదాలు పొంచి ఉంటే అది ఎంత భయంకరమో ఆలోచించు. అందుకే నా వాక్యం ద్వారా నేను మీకు చెప్పాలనుకున్న మాట, మన కుటుంబాన్ని మనము కాపాడుకొందుముగాక. మన కుటుంబంతో కలిసి దేవుణ్ణి మనము సేవించుదుముగాక. మన కుటుంబంతో కలిసి దేవుని సేవలో మనము నడుచుదుముగాక. హల్లెలూయా. నేనైతే నా కుటుంబం అంతా దేవుణ్ణి సేవిస్తాం. మీ ఇష్టం, మీకు ఎవరిని సేవించాలనుకున్నారో మీ ఇష్టం. కొట్టేశాడు. ఆ దర్శనంలోకి మనం రావాలి. ఎందుకు తెలుసు దేవుని బిడ్డలారా? ప్రభు రాకడ దినాలు చాలా విలువైన విషయం నేను మీకు గుర్తు చేస్తున్నాను, వినండి. ప్రభు రాకడ దినాలలో పరిశుద్ధ గ్రంథం ఇద్దరి కుటుంబాలను మన ముందు పెట్టింది. ఈ కుటుంబాలు ప్రత్యేకం. వీరిద్దరు దేవుని బిడ్డలే, వీరిద్దరి దేవుడు ఆయనే. వీరిద్దరి పట్ల దేవుడు అచంచలమైన కృప చూపాడు. దేవుడు వారిద్దరిని ప్రేమించాడు. కానీ ఒక కుటుంబం దేవుణ్ణి సేవించింది, ఒక కుటుంబం దేవుడిచ్చిన అద్భుతమైన అవకాశాలను చేజేతులారా పాడు చేసుకుంది. ఆ కుటుంబాల గురించి నేను మీకు కొన్ని మాటలు నేను మీకు ముందు చెప్తాను, వినండి. అందుకే నేను మళ్ళీ మీకు చెప్తున్నాను, కుటుంబంలో చొరబడిన దయ్యం మొట్టమొదట పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఇదిగో యోబు కాలంలో వచ్చింది. చెప్పండి, ఎవరి కాలంలో వచ్చింది? చెప్పండి, ఎవరి కాలంలో వచ్చింది? ఇదిగో బయట మేస్తున్న ఒంటెలను, 5,000 ఒంటెలను
వేల పశువులను చంపడానికి శేబాయులు వచ్చారు. ఆకాశంలో నుంచి అగ్ని కురిసింది, అన్ని కురిసింది. యోబు కుటుంబంలో ఉన్న తన పిల్లలను చంపడానికి సాతాను ఇదిగో నలుదిక్కుల గాలి విసిరి ఆ ఇల్లు కూలేటట్టు చేసింది. కానీ యోబును చంపడానికి యోబు భార్యను వాడుకున్నది. యోబును చంపడానికి గాలి పని చేయదు. యోబు చంపడానికి శేబాయులు పనిచేయలేదు. యోబును చంపాలని మాస్టర్ స్కెచ్ చేయడానికి ఆకాశములో నుంచి అగ్ని దింపే అవకాశాలు లేవు. యోబు చుట్టూ దేవుని ప్రాకారం ఉంది. అయితే దురాత్మ యోబు భార్యలో చొరబడి అంటే, అది యోబు భార్య, ఎందుకు భక్తి భక్తి అంటావు? చచ్చిపోతే కాదా? చచ్చిపో అంటే యోబు చావాలని ఎవరు కోరుకుంటున్నారు? యోబు భార్య కోరుకుంటుంది. ఆ దయ్యమే ఈరోజు వచ్చింది కుటుంబాలలో. చాలా మంది భార్యలు తమ భర్తను చావాలని కలలు కంటున్నారు. ఆ దురాత్మ చేసిన పన్నాగం దేవుడు సవరంగా సవనీయక యోబుకు ఒక భవిష్యత్తు ఉందని అర్థమవుతుందండి. యోబు పట్ల ఉన్నతమైన కృప కలిగిన దేవుడు కుటుంబ వ్యవస్థను కాపాడాడు. సంగమా, మన కుటుంబంను చెరపడానికి ఏ దయ్యం చొరబడకుండా మనం చూసుకోవాలి. హల్లెలూయా. చదమా విషయాలు. హల్లెలూయా. నీ కుటుంబ విషయంలో నువ్వు దేవుణ్ణి అడగాల్సిన వరం ఏంటో తెలుసా? అయ్యా, నా కుటుంబానికి మేడే మిద్దలు, ఐశ్వర్యాలు, ఘనత, గౌరవాలు నీ కృపలో ఇవ్వాలనుకుంటే ఇవ్వు. ఇవ్వకపోయినా నేను బతుకుతాను, కానీ నేనును నా ఇంటి వారందరూ నిన్ను సేవించే భాగ్యం ఇవ్వు ప్రభువా. అమ్మా, మీ ఆయన స్ప్లెండర్ బైక్ మీద ఎవరో పరాయి ఆడ మనిషి కూర్చుంటే నీకు బాధ అవుతుంది. కారణం అది నీ సీటు, నువ్వు కూర్చోవలసిన సీటు. మరి ఆలోచించు, నువ్వు కూర్చున్న నీ పక్కలో మీ ఆయన కూర్చున్నాడా? మందిరంలో మీ అమ్మ కూర్చుందా? ఒక బైక్ మీద నీ స్థానంలో ఎవరో ఉంటేనే నీకు బాధ అయింది కదా. మరి నీ పక్కలో భార్య భర్తలు కలిసి జీవము కలిగిన దేవుని మందిరానికి రావడానికి ఎంత గొప్ప ఆశీర్వాదమో ఎప్పుడైనా ఆలోచించావా? సంగమా, ఆలోచించా. పరిశుద్ధ గ్రంథం చెప్తుంది, దేవుని బిడ్డలారా, ఇద్దరు కుటుంబ వ్యవస్థలను బైబిల్ మన ముందు పెట్టింది. నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను, నీకు ప్రపంచం ఎంత అందంగా ఉన్నది నీది కాదు, నీ కుటుంబమే నీది. హల్లెలూయా. చెప్పండి, నీ కుటుంబమే నీది. ఏ ఇల్లు నీది ఉందో అదే నీది. ఏ పిల్లలు నీవారో వాళ్ళే నీవారు. అర్థమవుతుంది? నీ కుటుంబంలో నీకు నెమ్మది లేకుండా ఎన్ని కుటుంబాలను చూసి నువ్వు మురిసిపోయినా నీకు ప్రయోజనం ఏమీ లేదు. హల్లెలూయా. మన కుటుంబం అంతటితో మన విశ్వాసులందరూ వారి వారి కుటుంబములతో నా దేవుడు తనను సేవించే కృప కలుగజేయునుగాక. హల్లెలూయా. పరిశుద్ధ గ్రంథం మనకు నేర్పుతున్న పాట లూకా సువార్త 10వ అధ్యాయం. లూకా సువార్త గమనించండి దయచేసి. లూకా సువార్త ఒక్క మాట, ఆ మాట తీయండి ఎక్కడున్నదో. మనుష్య కుమారుని దినాలు నోహావు దినముల వంటి వలె. 14వ అధ్యాయమా లూకా సువార్త, తీయండి త్వరగా. 17వ అధ్యాయము చదువు. నోవాహు దినములలో జరిగినట్లు ఇదిగో యేసు ప్రభుల వారు భూమి మీద ప్రత్యక్షమయ్యే దినాలు జరుగుతాయి. నోవాహు ఓడలోనికి వెళ్ళిన దినము వరకు జనులు తినుచు త్రాగుచు పెళ్ళాడుచు పెళ్ళికివ్వబడుచు ఉండిరి. అంతలో జల ప్రళయము వచ్చి వారినందరినీ నాశనము చేసెను. ఇదిగో మరొక వ్యక్తిని ప్రభు చూపిస్తున్నాడు. లోతు దినములలో జరిగినట్టును జరుగును. హల్లెలూయా. రెండు చేతులు ఎత్తి గట్టిగా హల్లెలూయా. परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रभु मसीह इस दुनिया में प्रकट होते वक्त में, इस दुनिया में जिस वक्त में नोवाह की जिंदगी में जैसा हुआ था वैसी दिन आएगा. लोत की जिंदगी में उस जमाने में जैसा थे दुनिया, ऐसा ही दुनिया वापस आएगा.
दो परिवार परमेश्वर प्रकट होने के वक्त में दो परिवार अपना सामने रखा है। ध्यान से सुनिए, दो परिवार का परमेश्वर एक ही है। दो परमेश्वर के ऊपर परमेश्वर ने बड़ी दया अनुग्रह किया है। ఎలాగో తెలుసా? వినండి. నోవాహు కాలంలో ఒక గుంపు నాశనమైంది. నోవాహును అతని కుటుంబం కాపాడబడ్డారు. నోవాహు కాలంలో ఒక భయంకరమైన ప్రళయం వచ్చి దేవుడు సర్వ జగత్తును పతనం చేశాడు, తీర్పు తీర్చాడు. అంటే తీర్పులో నష్టపోయిన ఒక గుంపు ఉంది. కానీ నోవాహు తన కుటుంబం అంతా ఆ జల ప్రళయములో, ఆ నష్టములో నాశనం కాకుండా కాపాడబడ్డారు. అదే దేవుని మహాకృప లోతు కాలంలో కూడా వచ్చింది. లోతు నివాసం చేస్తున్న సొదొమ గొమొర్రా పట్టణాలు నాశనమయ్యాయి, రాజు పతనమయ్యాడు. మేడలు మిద్దెలు భయంకరమైన అగ్ని గంధకాలతో కాలిపోయాయి. కానీ నోవాహు మీద చూపిన కృప లోతు కుటుంబం మీద కూడా చూపాడు. అయితే ఒక కుటుంబం దేవుడిచ్చిన అవకాశాన్ని సరిగ్గా వాడుకుంది, మరొక కుటుంబం దేవుడిచ్చిన గొప్ప భాగ్యాన్ని చేజేతులారా పోగొట్టుకుంది. హల్లెలూయా. చాలా జాగ్రత్తగా నా మాటలు వినండి. హల్లెలూయా. సభలు షేర్గా హల్లెలూయా. రండి ఇద్దరు రండి. హల్లెలూయా. చదము షేర్గా హల్లెలూయా. సభలు గట్టిగా హల్లెలూయా. దేవుని బిడ్డలారా బాగా వినండి, ఇద్దరు దేవుని బిడ్డలే. నోవాహు సేవిస్తున్నది దేవుణ్ణే. చేతులు కట్టుకో. నోవాహు సేవిస్తుంది దేవుణ్ణే. ఇదిగో లోతు సేవిస్తుంది కూడా దేవుణ్ణే. ఇద్దరికి ఒకే దేవుడు. మన దేవుడు ఒక మనిషి మీద ప్రత్యేకంగా చూపి మరొక వ్యక్తిని తోసేసే దేవుడే కాదు. దేవుడు పక్షపాతం లేని దేవుడు. హల్లెలూయా. हालेलुया। नोवाह की समय में भी परमेश्वर ने बड़ी अनुग्रह इनका ऊपर आकर बोला, नोवा सारे दुनिया मेरे नजरों में बिगड़ गया, मैं सारे दुनिया को नाश करने जा रहा हूं। तुम्हारा परिवार, इनका परिवार पत्नी है, 3 बच्चे हैं, 3 इसका बहू है। पूरा परिवार में 8 मेंबर है। कितने मेंबर है? 8 मेंबर है। इनको बताया आने वाला समय में जल्दी से जल्दी दुनिया खत्म होने वाला है, तुम अपने परिवार को सही ढंग से बचावट करो, क्योंकि मैं बड़ी अनुग्रह तुम्हारा ऊपर मैं रखना चाह रहा हूं, तेरा परिवार को मैं बचाना चाह रहा हूं। तो इसने परमेश्वर की बातें सुनकर जैसा परमेश्वर ने कहा तुम नाव बनाओ, और नाव बहुत बड़ी बड़ी नाव है, साइज बड़ा है। इतना बड़ा नाव कई को है 8 लोग, इनका परिवार जितना है उतना नाव बना सकता, मगर जैसा परमेश्वर ने बोला ऐसा काम। सुबह उठा, इसने अपनी औरत से बातें किया, प्रभु मुझे दर्शन में बातें किया, बड़ी नाव बनाने के लिए काम दिया गया, क्योंकि आने वाला समय में इस दुनिया डूबने वाला है। और नाव बनाने के लिए उसको कितना साल लगा मालूम है? कितना बोलो, कितना? 100 years, 100 साल लगा। कितना बोलो जोर से, कितना? 100 साल। 100 साल ये इनके बीवी, इनके 3 बच्चे, 3 बहू सुबह उठता परमेश्वर की जवाबदारी उनका कंधे पर लेकर नाव बनाने में लगा। कभी इनका औरत नहीं बोली इतनी बड़ी नाव कई को बना रहे साहब, 1 दिन 2 दिन नहीं, 100 साल की मेहनत। आपको बोलेगा 2 दिन रुको, मंदिर का काम है, कौन रुकेगा? यहाँ पे कोई नहीं रुकेगा, सब चला जाएगा। मैं उतरने से पहले सब बोरिया बिस्तर जमा करके पैकअप हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर के काम 1 दिन करना लोगों से नहीं हो रहा। ये 100 साल, ये अकेला नहीं, परिवार के साथ। 100 साल के बाद उसका उम्र 600 साल के थे। उस समय में परमेश्वर की जैसा बोला ऐसा परमेश्वर की क्रोध आया। ये नाव में इनके जरिया बहुत सारे जानवर भी अंदर घुसा, और प्रलय और नष्ट में ये सब बचावट हो गया। हालेलुया। ये परिवार कैसा मालूम है? ये आदमी कैसा मालूम है? अपने परिवार को क्रोध से,
अपने परिवार को जो आने वाले परमेश्वर के गुस्सा से बचावट किया हुआ परिवार है ये। मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं, आपके परिवार आपको बचा रहे, आप बचाना चाहता नहीं तो छोड़ना चाहता, आपकी मर्जी। क्योंकि परमेश्वर के वचन में मैं आपको पढ़ाया, जैसा नहीं यहोशुआ ने कहा, तुम्हारा मर्जी भाई, तुम जीना चाहता, तुम परमेश्वर की सेवा करना चाहता, तुम्हारा मर्जी, मगर मैं मेरे परिवार के साथ उनकी सेवा जरूर करूंगा। హల్లెలూయా। దైవజనుడు యొక్క నోవా ఎంత కృప, దేవుడిచ్చిన అవకాశాన్ని సరిగ్గా వాడుకున్నాడు. వినండి అమ్మా, మీకు కూడా దేవుడు అవకాశం ఇస్తున్నాడు. బ్రదర్, నీకు కూడా అవకాశం ఇస్తున్నాడు. నీ కుటుంబాన్ని కాపాడుకోవడానికి అవకాశం ఇస్తున్నాడు. రేపటి భయంకరమైన ఉగ్రత దినాలలో నీ తల్లి, నీ తండ్రి, నీ కన్నబిడ్డలు, నీ భర్త లోకంలో నష్టపోకుండా రేపు దేవుని తీర్పు కోసం నీ భర్త కొరకు, నీ తల్లి కొరకు దేవుడు రాగలిసిన గడియలను ఏమి ఆపడు. నీ భర్తకు 100 ఏళ్ళు పెంచి ఇంకో 200 ఏళ్ళు భూమి మీద బతికే అవకాశం ఇవ్వడు. దేవుడు చెప్పిన సమయాన్ని గమనించి నోవా, కొన్ని దినాలలో ప్రళయం రాబోతుంది, నీ కుటుంబాన్ని కొరకు ఓడ కట్టుకో, నీ కుటుంబాన్ని కాపాడుకో అని చెప్పాడు. కట్టాల్సిన పని ఆయనదే, ప్రయాసపడవలసిన బాధ్యత ఆయనదే. తన భార్యకు చెప్పుకున్నాడు. ఎంత మంచి భార్యో తెలుసా? ఈయన ఏం చెప్తే ఆవిడ విన్నది. ఈయన కొడుకులు ఎలాంటిలో తెలుసా? ఈ దైవజనుడు నోవాహు చెప్పినట్టుగా కొడుకులు విన్నారు, నోవాహు చెప్పినట్టు కోడళ్ళు కూడా విన్నారు. ఇలాంటి కుటుంబం కదా మనకు కావాలి. హల్లెలూయా। सदा हालेलुया हालेलुया। ये सुबह उठा, मुझे रात में दर्शन आया, मैडम परमेश्वर ने ऐसी बात बताया। 100 साल का अपना काम है, सुबह उठ के जंगल में जाना है, लकड़ी काटना है, झाड़ा काटना है, मेहनत करना है। बोलो तो उनके औरत ठीक है, क्या बोले? ठीक है। अरे नहीं, हमको भी बोलना परमेश्वर, ऐसी बात नहीं बोली वो। खाली फुकड़ मेहनत कर रहे, बच्चों को छोड़ के, मुझे छोड़ के, खान नाव बनाने चक्कर में पड़ा करके। इनका परिवार कितने सही ढंग की परिवार, मालिक हो तो ऐसा होना। हाँ भैया, तुम्हारा परिवार तुम ऐसा चलाओ। హల్లెలూయా। అర్థమవుతుందా బ్రదర్? నీ భార్యను, నీ పిల్లలను, నీ కోడళ్లను కూడా ఇట్లా నడిపించగలగాలి. ఇలా నడిపించగలిగే కుటుంబ యజమానిగా దేవుడు మనల్ని మార్చునుగాక। హల్లెలూయా। ఈయన చెప్తే కొడుకులు వింటున్నారు, ఈయన చెప్తే కోడళ్ళు వింటున్నారు. 8 మంది కలిసి దేవుని పనిలో నిమగ్నమయ్యారు. ఒకసారి చెప్పండి, ఇక్కడ ఎన్ని కుటుంబాలు ఉన్నాయి? ఎన్ని కుటుంబాలు ఉన్నాయి? అయ్యా, నా కుటుంబం, నేను పరిచర్యలో వాడబడతాను, నా భార్య వాడబడతాను, నా పిల్లలు వాడబడతారయ్యా ఈ ఘనమైన దేవుని మందిరంలో. నా కుటుంబం అంతా దేవుని పనిలో వాడబడుతున్నాం, మాకు బాధ్యతలు ఉన్నాయి. ఈ ఘనమైన ఈ సేవలో నా పిల్లలు, నా భార్య, నేను వాడబడుతున్నామని ధైర్యంగా చెప్పగలిగే కుటుంబంగా మన కుటుంబం ఉండాలి. హల్లెలూయా। ఇది అందరికీ దొరకదు, యెహోవా వలన దీవించబడిన వారికి దొరుకుతుంది భాగ్యం. ఆమేన్, హల్లెలూయా। ఇదిగో అద్భుతమైన కృప దేవుడు ఇతనికి ఇచ్చాడు. ఈ కృపను వాడుకున్నాడు, అవకాశాన్ని వాడుకున్నాడు, కుటుంబాన్ని కట్టుకున్నాడు। परमेश्वर ने दिया हुआ बड़ी अनुग्रह को पहचाना, मेहनत किया, नष्ट में इनका परिवार को नहीं छोड़ा, बल्कि नाव में सब चला गया। परमेश्वर की बड़ी कृपा से सब बचावट हो गया। इन्हीं नहीं बल्कि इनके जरिया बहुत सारे जीवराशि भी जिंदगी जीने के लिए प्रभु ने मौका दिया। देखो, और एक आदमी है, इनका नाम लोत। क्या नाम है? नोवाह का मतलब शांति, नाम का अर्थ क्या है? शांति। लोत, इनका नाम का अर्थ ముసుగు ఏమంటారు? లోతు అంటే అర్థం ఏంటో తెలుసా? ముసుగు. చెప్పండి, హిందీలో ఏమంటారు? హల్లెలూయా। ముసుగు, లోపట ఒకటి బయట ఒకటి. ఈ బతుకంత ఇదే, పేరుకు తగినట్టు బతుకుంది ఈయనకి. లోతు, ముసుగు. దేవుడు ఎంతో కృపతో, ఇంక అద్భుతం చెప్పమంటారా? వినండి నాతో. ఈయన కంటే ఎక్కువ దయ ఈయన మీద చూపించాడు దేవుడు. ఎలా తెలుసా? దేవుడు నోవాహుకు మాట్లాడాడు, కానీ లోతు దగ్గరికి దేవుడే
వచ్చాడు. ఇద్దరు దేవదూతలు వచ్చారండి అతని ఇంటికి. నోవాతో దేవుడు మాట్లాడి వెళ్ళిపోయాడు. లోతు ఇంటిలో దేవదూతలు భోజనం చేశారు. చెప్పండి, వీడికి దక్క అవకాశం ఇచ్చాడా దేవుడు? ఈయనకి ఇచ్చారా? చెప్పండి అమ్మా, ఎవరికి ఇచ్చారు? లోతుకి ఇస్తున్నాడు. లోతుకు ఎంత అవకాశం ఇస్తున్నాడు తెలుసా దేవుడు? ఇంటికి వెళ్ళి లోతు భార్య కుటుంబం అండి పెడితే రొట్టెలు తిన్నాడు. లోతుతో ఇంకా అద్భుతం చెప్పమంటావా? లోతు, ఇక్కడ నీకు ఎవరెవరు ఉన్నారు? రేపు ఉదయ కాలం సొదొమ నాశనం కాబోతుంది. ఈయన దగ్గర కూడా ఒక నష్టాన్ని చెప్పాడు, కాపాడుకునే అవకాశం ఇచ్చాడు. ఈయనకు కూడా చెప్తున్నాడు, లోతు రేపు ఉదయ కాలం భయంకరమైనటువంటి అగ్ని గంధకాలు సొదొమ గొమొర్రాల మీదకి రాబోతున్నాయి. రాజులు, రాణులు, శ్రీమంతులు సావబోతున్నారు. నేను నీ మీద దయ చూపిస్తున్నాను. హల్లెలూయా! అంత గొప్ప మాట అండి. ఈ మాట చాలదండి. నీకే కాదు, నేనే నీకు అవకాశం ఇస్తున్నాను. ఇక్కడ ఎవరెవరు ఉన్నారు? నీ కుటుంబంలో నీకు కావాల్సిన ఎవరెవరు ఉన్నారా? తీసుకొని రా. అందరికి అవకాశం ఇస్తున్నాను నిన్ను బట్టి. రేపు ఉదయం లోపే మీరు ఈ పట్టణాన్ని బయటకి దాటాలి అని చెప్తే, లోతుకు హిస్టరీ చెప్పే పాఠం ఏంటంటే 4 కుమార్తెలు. చెప్పండి, ఎంతమంది? 4. ఆల్రెడీ ఇద్దరికి పెళ్ళిళ్ళు అయిపోయాయి. తన అల్లుళ్ళ దగ్గరికి పోయాడు. ఇంకా ఆల్రెడీ ఇంకిద్దరికి పెళ్ళిళ్ళ సంబంధాల మ్యాచింగ్లో ఉన్నాడు సార్. అల్లుళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి అన్నాడు, అయ్యా దేవుడు వచ్చాడు నా దగ్గరికి, దేవదూతలు వచ్చాయి. రేపు ఉదయ కాలము లోపు ఇదిగో ఈ యొక్క సొదొమ గొమొర్రా పట్టణం అగ్ని గంధకాలతో కాలిపోబోతుంది, మీరు దయచేసి రండి, మనం వెళ్ళిపోదాం అని అంటే, ఈయన మాట బిడ్డలు వినరు, పెళ్ళం వినరు, అల్లుళ్ళు వినరు. ఈయన మాట భార్య వింటుంది, కొడుకులు వింటారు, కోడళ్ళు వింటారు. ఈయన దేవుని బిడ్డ, ఈయన దేవుని బిడ్డే. కానీ కుటుంబాలలో వ్యత్యాసం ఉంది చూడండి. వింటున్నారా? నీ కుటుంబం ఇట్టుందో చూసుకో. వినండి. రాత్రి వెళ్ళాడు, అమ్మ రండి అని అంటే వాళ్ళు నవ్వుతున్నారు. పో మామయ్య, భలే చెప్తున్నావు, రేపు చచ్చిపోతామాట, అగ్ని పడుతుందాడ, నువ్వు భలే పో అని అన్నారు. వాళ్ళు వినరు. కనీసం భార్య అయినా వింటుందా? వరగళ్ళు వినకపోయినా అంటే, అమ్మా వెనక్కి తిరిగి చచ్చిపోతావు, కనీసం నువ్వు నేను కొంతకాలం బతకాలి భూమి మీద అని అంటే ఆమె వినదు. ఆమె వినదు. చూడొద్దు అని అంటే చూస్తుంది. ఆమె చచ్చిపోయింది. కనీసం ఇద్దరు బిడ్డలతో భవిష్యత్తును గడుపుదామని అనుకుంటే ఆ బిడ్డలు కూడా దొంగలు తయారయ్యాయి. హల్లెలూయా! ఇతడు చెప్పగలడా? నేనును నా ఇంటును యెహోవాను చెప్పగలడా లోతు? అమ్మ చెప్పగలడా? తల్లి చెప్తాడా? ఎందుకు నేను అంటున్నాను, దయ ఇద్దరి మీద చూపాడా లేడా దేవుడు? దేవుడు పక్షపాతి కాడు. लोथ के बात है उनकी पत्नी नहीं सुनती, इनके बच्चे नहीं सुनते, ये भी विश्वासी है। इनकी बड़ी क्रोध से प्रभु बचाने के लिए सौदमा के ऊपर जो परमेश्वर की क्रोध आ रहा, इनका घर पे आकर बोला प्रभु बाहर निकल, ये कल सुबह ये पूरा खत्म होने वाला है। इनको जैसा बोला इनको भी ऐसा ही बोला, मगर इनका जिंदगी में परमेश्वर ने दिया हुआ अनुग्रह नहीं पहचाना। హల్లెలూయా! వినండి, ఎప్పుడు ఇలాగే ఉంటుంది అనుకుంటున్నారా? ఈ రోజు ఇచ్చిన అవకాశం రేపు ఆదివారం వస్తుందో రాదో తెలియదో. అర్థమైందా? ఎంతో మంది విశ్వాసులు, బ్రదర్ రండి మందిరానికి రండి, ఎందుకు ఆగిపోయావు అని చెప్తే, అయ్యా వస్తానయ్యా 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 వస్తానని అన్నంత మాత్రం రేపు నీ కొరకేం రాసి పెట్టి లేదు. రేపు నీకు అవకాశం దేవుడు ఇస్తాడో ఇవ్వడో తెలియదు. చాలా మంది దేవుని బిడ్డలు, చాలా మంది దేవుని ప్రజలు వాళ్ళ కుటుంబాల విషయంలో, వాళ్ళ వ్యక్తిగత జీవిత విషయంలో సరి అయిన దైవ నడిపింపు లేకుండా, వారి కుటుంబాల విషయంలో ఒక గొప్ప భారమైన ఆలోచన లేకుండా, దైవికమైన భారం లేకుండా ఏదో అలా తమాషగా నిర్లక్ష్యంగా లోతు నడిచినట్టు దేవుని మాటకు లోబడడు. కనీసం देखो मेरा उधर देखो, इनको बोला तुम नाव बनाओ, तुम नाव बनाओ, 100 साल मेहनत करना पड़ेगा। ये बेटा बेचारा मेहनत किया, नाव बनाया, इनको कुछ मेहनत ही नहीं बताया परमेश्वर। बाहर
निकल कर आके बोला, देखो वहां पे एक पहाड़ है, जाओ वहां पे तुम रहो, क्योंकि ये पूरा देश मैं जलाने वाला हूं. कुछ काम है इनको. అమ్మ ఆయన పని చెప్పాడా? 100 ఏళ్ళు పడవ కట్టాడా? మన భాషలో చెప్పాలంటే దొబ్బాడు. ఏమన్నాడు? ఏం దొబ్బింది లేదు. కానీ అది కూడా సాత కాదు ఈయనకి. అంటాడు, అయ్యా परमेश्वर ने बोला जाओ और पहाड़ में जल्दी जाओ, भागो, पीछे मुड़ के मत देखो, चला जाओ, अपने परिवार को लेकर निकल जाओ. बोला नाव बनाना आसान है, पहाड़ पे जाकर रहना आसान है. क्या आसान है? बोरिया बिस्तर बैग टंगा के आराम से थोड़ा दौड़ेगा तो पहाड़ आ जाएगा, आराम से रह सकता. नाव बनाना तो 100 साल काटना पड़ेगा, जंगल जाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, दिन रात, एक दिन का मेहनत थोड़ी है. मगर ये आदमी, वचन में लिखा है, ये आदमी ने बोला ठीक है प्रभु, मैं नाव बनाता. ये आदमी बोलता वो पहाड़ तक मैं नहीं जा सकता. क्या बोल रहा? वो पहाड़ तक मैं नहीं जा सकता, बहुत दूर है पहाड़. मैं ये छोटा गांव यहां दिख रहा, मैं यहां जाऊंगा. सब रिवर्स. वो एक बोलेगा तो ये एक बोलता. హల్లెలూయా. మన భాషలో చెప్తాం కదా, ఎల్లంటే మళ్ళీ దేవుడు ఒకటంటే మనం ఒకటి. ఈ కుటుంబాల ప్రభు కోసం నిలబడతాయా? ఈ కుటుంబాలు దేవుని కోసం నిలబడతాయా? నీ కుటుంబాన్ని నువ్వు ఎలా కట్టుకోవాలనుకుంటున్నావు? దేవుని కృప నోవహు మీదకి వచ్చినట్టుగా ఇదిగో లోతు మీదకి వచ్చింది. ఆ అగ్ని గంధకాల్లో నీవు నీ కుటుంబం నాశనం కాకుండా ఎంత కృప కలిగిన దేవుడు నీ ఇంటి గడప గుమ్మం తొక్కాడండి. ఎంత గడప గుమ్మం. परमेश्वर की कितनी बड़ी अनुग्रह है. अपना दरवाजा तक परमेश्वर की सुसमाचार आया. यहाँ पे एक औरत है, मैं अभी भी उसका नाम भूला नहीं, उनका नाम स्नेहा. एक बार उनके मकान तक गया मैं, जाकर बोला अच्छी जिंदगी जियो, तुम ऐसा खराब जिंदगी मत जियो, क्योंकि उनका आदमी बूढ़ा है, ये घूमती है. वो क्या बोली मालूम है? आइंदा तुम मेरा मकान दरवाजा तक नहीं आना. क्या बोली? నా గడప గుమ్మం దొక్కొద్దు నువ్వు ఇంకోసారి అన్నది. నా మొహం పట్టుకొని నీకు కాలిపోవాలని సోకుంటే నాకేం పట్టింది? నీ జీవితం సర్వనాశనం చేసుకోవాలని నీకంత ఉబలాటం ఉంటే, बड़ी अनुग्रह से आया तुम्हारा मकान तक. अगर तुमको वही सौदा में मरना चाहते तो परमेश्वर क्या करेगा? बड़ी अनुग्रह तुम्हारा पास आया, तुम्हारा परिवार के ऊपर आया, परिवार को सेट करने के लिए मौका दिया. परमेश्वर की दास अपना परिवार के पास आ रहा, एक लेकर 10 बार अपना मकान तक आ रहा, समझा रहा, बता रहा. बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఒకసారి, 2 సార్లు, 3 సార్లు కృప ఎన్నోసార్లు దేవుడు అవకాశం ఇచ్చినంత వరకు ఇచ్చి ఏదో ఒక రోజు నిన్ను ఆ కృప దాటిపోతాది. హల్లెలూయా. చెప్పండి గట్టిగా హల్లెలూయా. అయ్యా దాటిపోతాదా అని అంటే దాటిపోతాది. అలా చెప్పమంటారా? देखो वचन में लिखा है हमेशा परमेश्वर की अनुग्रह नहीं रह सकता. जब है तब तुम पहचान लो, क्योंकि वचन में लिखा है मैं दरवाजा का सामने खड़ा होकर खटखटा रहा हूं. जो कोई मेरा आवाज सुनकर अपने दरवाजा खोलेगा मैं अंदर आऊंगा. मैं आपको यही बताना चाहता हूं. एक इंसान दरवाजा का सामने कितना तक खड़ा होएगा? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा? नहीं नहीं नहीं. जब तक उसको खटखटाना चाहता तो खटखटाएगा. अगर अंदर से कुछ जवाब नहीं आ रहा इंसान चला जाता. దర్వాజా దగ్గర తలుపు కొడుతున్నాడు అంటే అర్థం ఏంటో తెలుసా? ఎప్పుడు కొట్టడో కొట్టే సమయం దాటుతుంది. మనం ఒక ఇంటికి ఒకసారి 2 సార్లు పిలుస్తాం, అమ్మా హై కోई भैया है क्या? लाला का पकन में गए वो तो लाला बोलेगा, लाला नहीं सुना. संगीता बोलेगा, नहीं सुनी. जोनाथन बोलेगा, एस्तेर बोलेगा, कृपाकर बोलेगा. अभी हो गए पूरा परिवार, अभी कोई नहीं सुन रहा तो चलो अब निकल अपन.
ऐसा ही बोलेगा कि और कुछ नहीं। जब तक आवाज है तब तक तुम पहचानना चाहिए। ये दोनों परिवार क्यों मैं आपके सामने रखा मालूम है? परमेश्वर की उपस्थिति इस दुनिया में आते समय में ये दोनों का नाम बाइबल में लिखा गया, ऐसा ही रहेगा। मतलब इसका अर्थ क्या मालूम है? थोड़ा परिवार मेरे अनुग्रह को नहीं पहचानता, थोड़ा परिवार मेरा दया मेरा अनुग्रह को वो नहीं पहचानता, उसको मैं बचाना चाहा, उसका परिवार को मैं रक्षा करने के लिए गया, उसका परिवार को पूरा मैं वो अंगार से वो सदमा से नाश होने से मैं बचाने के लिए सोचे थे, मगर ये इंसान नहीं पहचाना। मेरे कलश में ऐसा थोड़ा लोग रहेगा, ये भी परमेश्वर की विश्वासी है। एक परिवार ऐसा भी रहेगा, परमेश्वर के लिए मेहनती करेगा, परमेश्वर के लिए दौड़ेगा, परमेश्वर के लिए उसकी आवाज सुनकर वो जैसा बोला ऐसा जीना चालू करेगा। एक दिन दो दिन नहीं, बल्कि जितना भी वक्त लगे मेहनत करके अपने परिवार को परमेश्वर के आंगन में जीने के जैसा तैयारी करेगा। हालेलुया। मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं, నీ కుటుంబం ఎలా ఉందో చూసుకో। పాడైపోయిన కుటుంబాలు కొన్ని ఉంటాయి ప్రభు రాకడ దినాల్లో। చాలా మందికి ఈ ప్రాంతంలో ఒక దైవజనుడిగా వినండి, మందిరానికి రాని వారి పేర్లు నేను గ్రూపులో నుంచి తీసేస్తాను ఈ ఆరాధన తర్వాత। 1 2 3 ఆదివారాలు చూస్తాం। నీకు కమ్యూనికేషన్ లేకుండా, బల్లారాధనలో పాల్గొనకుండా, నీకు ఆరాధనల మీద మమకారం లేకపోతే రిజిస్టర్లో నీ పేరు రాసుకునే అవసరత ఏమీ లేదు। మీ అర్థమవుతున్న గ్రూపులో నీ పేరు పెట్టుకునే అవసరతలు ఏమీ లేవు। హల్లెలూయా। నేను ఒక వ్యక్తి పేరు డిలీట్ చేస్తే వాడు నా సాఫ్ట్వేర్ డిలీట్ చేసింది అది। ఏం మనిషిరా నాయన। పాస్టర్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్ మనం ఏం చేద్దాం? ఇంతకుముందు సబ్స్క్రైబ్ అయ్యాం కదా, ఇప్పుడు నన్ను తిట్టిండు కదా, డిలీట్ చేసేస్తాం। ఇక్కడ నష్టం జరిగింది, ఏమైనా నష్టం జరుగుతుందా? అంటే నీ ఆలోచనలు ఎట్లున్నాయి? ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే, ఈ కడవరి కాలంలో చాలా మంది దేవుని బిడ్డలు, నా దేవుని సంఘ బిడ్డలారా, దేవుని సన్నిధిలో నీ కుటుంబం మీద నువ్వు చాలా దృష్టి పెట్టుకోవాలి। నీ కుటుంబం ఒక పక్క పాడైతూ ఉంటే, నీ కుటుంబం పిల్లలు చెదిరిపోతూ ఉంటే, నీ కుటుంబం చల్లాచెదరైపోయి కుటుంబంలో ఒక దైవికమైన క్షేమం నెమ్మది ఆశీర్వాదం లేకుండా ఉంటే, నువ్వు ప్రపంచం కోసం మాట్లాడుతూ ఉంటావు, ఎవరి కోసమో మాట్లాడుతూ ఉంటావు। ఏం మాట్లాడతావు? నీ కళ్ళ ముందు రోజు రాత్రి పగలు ఏ ఇంట్లోనైతే తింటున్నావో, నీ కొడుకు ఎట్లున్నాడో, నీ బిడ్డ ఎట్లుందో, నీ భర్త ఎట్లున్నాడో అసలు నువ్వు ఆలోచించు। నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను, వినండి జాగ్రత్తగా। లోకంలో పెద్దలు తెలుసో తెలియక చాలా అద్భుతమైన మాటలు చెప్పారు। ఎవడైనా ఇంట గెలిచి రచ్చ గెలవాలి। మొదట నీ ఇల్లు కట్టుకో, మొదట నీ భార్యను సవరించుకో, నీ పిల్లలను సవరించుకో, నీ భర్తను సవరించుకో, తర్వాత తోటి విశ్వాస కోసం అప్పుడు మాట్లాడు। నీ కాలనీ వాసుల కోసం మాట్లాడు, వాళ్ళ కుటుంబం ఇట్లా వీళ్ళ కుటుంబం ఇట్లా అని ఊరికెందుకు మాట్లాడతావు? నీ కుటుంబాన్ని కట్టుకో మొదట। పాడైపోయిన కుటుంబాన్ని బజార్న పడేసి ఎవరెవరి గురించో మాట్లాడతావు ఎందుకు? ఏం లాభం నీకు? నీ ఇంటికి వెళ్తున్నప్పుడు నీ కుటుంబాన్ని చూసుకో, నీ భర్త ఎలా ఉన్నాడు, నీ భార్య ఎలా ఉంది, నీ పిల్లలు ఎలా ఉన్నారు? యెహోషువ చెప్పినట్టుగా చెప్పగలవా? నేనును నా ఇంటి వారును యెహోవాను సేవించగలమయ్యా। మేము దేవుని సేవించడం అర్థం ఏంటి? కుటుంబంతో కలిసి ఆయన ఆరాధిస్తున్నాం, కుటుంబంతో కలిసి దేవుని పరిచర్య చేస్తున్నాం। నోవాహు పనిచేశాడు, నోవాహు భార్య పనిచేసింది, నోవాహు కొడుకులు పనిచేశారు, నోవాహు కోడళ్ళు పనిచేశారు। नोवा के परिवार में सब मेहनती सब किए क्या अकेला किए? फिर आप अकेला क्यों कर रहे? परिवार कहाँ गया? परमेश्वर की के सेवकाई में अपना परिवार पूरा मेहनती करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारा साथ तुम्हारे बच्चों को सिखाओ आराधना में आना, तुम्हारा साथ परमेश्वर की मेहनती बच्चों को सिखाओ, तुम्हारा साथ तुम्हारा औरत को सिखाओ। ये परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह है,
ये परमेश्वर की बड़ी कृपा है। परमेश्वर अपना एक परिवार दिया, परिवार के साथ अपन परमेश्वर की सेवा करेंगे। हालेलुया। सदा मनुष्य का हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कैसा जिंदगी है लोत, उनके बात उनका पत्नी नहीं सुनती, उनका बच्चे नहीं सुनते, उनका बहू नहीं सुनते। ये क्या परिवार है यार బ్రదర్? మన కుటుంబంలో ఆ రేషన్ కార్డు లిస్టులో మొదట నీ పేరు పెట్టుకున్నావు కదా, మరి హెడ్గా నీ కుటుంబాన్ని నువ్వు చెప్తే నీ పిల్లలు వినగలగాలి, నువ్వు చెప్తే నీ భార్య వినాలి. అమ్మా, మీ ఆయన చెప్తే నువ్వు వినాలి, వినాలి. అది దైవ నియమం, దైవ క్రమం, అది క్రమం. అది దైవ క్రమాన్ని నువ్వు దాటొద్దు, యజమాని స్థానంలోకి నువ్వు రావద్దు. ఆయనే. హల్లెలూయా. చదమ గట్టిగా హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. చదమ హుషారుగా హల్లెలూయా. చాలా మందికి భర్తలు విసుగొచ్చేశారు. ఒకవేళ బైబిల్లో ఇంకేమైనా పుస్తకం, ఒక పేపర్ అట్లా ఏమైనా ఉండుంటే, ఏం పేపర్, ఇంకోటి కూడా నడుస్తుంది అన్న పేపర్ ఏమైనా ఉండుంటే ఇప్పటికి ఎన్ని అవుతుండేనో. హల్లెలూయా. లేకపోతేనే అవుతున్నాయి, లేకపోతేనే అవుతున్నాయి. ఇక ఉంటే ఇంకా ఎట్లుంటుండేనో. అది కాదు కుటుంబం. మన ప్రపంచం మన కుటుంబం. ఒక తండ్రిగా నీ పిల్లలకు నువ్వు మాదిరిగా నడు, ఒక తల్లిగా నీ పిల్లలకు నువ్వు మాదిరిగా నడు. ఒక తల్లిగా నువ్వు చెప్పు, ఏమని చెప్పాలి? మీ నాన్న మాట వినో. అమ్మా వింటున్నారా? ఏం చెప్పాలి? మీ డాడీ మాట వినో. రే, నేను చెప్పింది వినరా, మీ డాడీ ఏందిరా అనుకో. కొద్ది రోజుల తర్వాత నీ మాట కూడా వినడాడు. అందుకే నువ్వే నేర్పావు కదా కథ, నువ్వే పునాది వేసావు. ఏమని? మీ డాడీ మాట కాదు, నేను చెప్తున్నాను విను. కాదు, నువ్వు నేర్పు. ఒక తండ్రిగా, రేయ్, మమ్మీ ఏం చెప్పింది మొదట విను. ఫస్ట్ మమ్మీ చెప్పింది విను. అంటే వినడం మనమే నేర్పాలి. ఒక భార్యగా నీవు నీ భర్త మాట వినడం నువ్వు పాటించు. అప్పుడు నీ పిల్లలు నీ మాట వినడం నేర్చుకుంటారు. బైబిల్ సీక్వెన్స్ చెప్తుంది, అబ్రహాము దేవుని మాట విన్నాడు, ఇస్సాకు అబ్రహాం మాట విన్నాడు. హల్లెలూయా. ఏ ఇస్సాక్, వెళ్ళు, నేను ముసలోని అయ్యాను, రాలేరు, కుప్పలై కట్టెలు పెట్టు, ఎక్కి పడుకో అని అన్నాడు. 17 ఏళ్ళ కుర్రోడు ఎవడు? ఇస్సాకు. ముసలోడా, ఏమిటి నీ సంగతి అని చెప్పి అబ్రహాంను దొబ్బితే ఆ పర్వతం, మోరియా పర్వతం నుంచి కింద పడతాడు ఆయన. ఎందుకంటే 120 ఏళ్ళు వచ్చింది ఆయనకి. కానీ ఇస్సాకు కట్టేస్తే చేతులు అప్పగించాడు, కత్తి లేపితే మౌనంగా కళ్ళు మూసుకున్నాడు. ఎందుకో తెలుసా? బాగా వినండి. ఒక గొప్ప దైవజనుడు చెప్పిన మాట మాకు. ఏ తండ్రి అయితే దేవుని మాట వింటాడో, ఏ తల్లి అయితే దేవుని మాట వింటారో, వాళ్ళ పిల్లలు వాళ్ళ మాటలు వినేటట్టు దేవుడు చేస్తాడట. హల్లెలూయా. నువ్వు వినడం నేర్చుకో. నీ యజమాని మాట నువ్వు విను, నీ పిల్లలు నీ మాట వింటారు. చాలా మంది తల్లులు, చాలా మంది తండ్రులు చెప్పే మాట, అయ్యా నా పిల్లలు నా మాట వినడం లేదు, నా భార్య నా మాట వినడం లేదు. నేను అంటున్నాను, నువ్వేం చేసుకున్నా నువ్వు బాగుపడవు. కారణం తెలుసా? ఒక కుటుంబంలోనే వ్యతిరేకత ప్రారంభమైతే, ఒక కుటుంబంలోనే సమస్య ప్రారంభమైతే, నీ కుటుంబమే నీకు వ్యతిరేకంగా నిలబడితే, దేవుడిచ్చిన కృపను నువ్వు పోగొట్టుకుంటే, లోతు ఎంత గొప్ప కుటుంబం అయ్యనేది. ఒక అద్భుతం విషయం చెప్పంటారా? నోవాహుకి నాయకుడు లేడు, కానీ లోతుకు అబ్రహాం ఉన్నాడు. నోవాహు సింగిల్, అతన్ని బలపరిచేవాడే దిక్కులేడు, కానీ అతను దేవుని యందు భక్తి చేశాడు. కానీ లోతుకి మంచి చెడు నేర్పగలిగే అబ్రహాము ఉన్నాడు. అబ్రహాం బలిపీఠం కడుతుంటే లోతు చూశాడు. అంటే నేర్చుకునే అవకాశాలు లోతుకు ఎక్కున్నాయి. అయినా నిస్సీ పరిచర్యలో కలిపి స్తోత్రం ఎట్లా చెప్పాలి, ప్రార్థన ఎట్లా చేయాలి, స్తోత్ర ప్రార్థన ఎందుకు వేయాలి, ఆల్నైట్ ఎందుకు వేయాలి అని అన్ని నేర్పిన లోతు లాంటి దరిద్రులు కొంతమంది ఉంటారు. ఏం నేర్పినా తలకెక్కదు. ఏం చెప్పనోడు చెప్పకపోయా,
నేర్పనోడు నేర్పకపాయ. కానీ నేర్పే ఒక సంఘం సేవకుడు, అమ్మా ఇట్లుండాలి, పిల్లలు ఇట్లుండాలి, బ్రదర్ ఇట్లుండాలి, ఇలాంటి వస్త్రం ఉండాలి, ఇలాంటి మాటలు ఉండాలి, ఇలాంటి దైవ నియమాలు ఉండాలి అని నేర్పేవాడు ఉన్నా కూడా లోతులాగా కుటుంబాన్ని, జీవితాన్ని కాపాడుకోకుండా ఉండకూడదు. హల్లెలూయా. చేద్దామా హుషారుగా? హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. అందుకే తెలుసు, బాగా వినండి. దేవుడు 2 రకాల బలం, అధికారం ఇచ్చాడు. ఒక్క మాట చెప్పి నేను ప్రార్థిస్తున్నాను, వినండి. పరమేశ్వర్ కలశకు 2 तरीके के अधिकार दिया. लूका सुवार्ता 10वां अध्याय, लूक सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 19वां वचन. 10वां अध्याय 19वां वचन. లూకా సువార్త 10:19. ఆయన సాతాను మెరుపు వలె ఆకాశములో నుండి పడుట చూచి తిని, ఇదిగో ఇదిగో ఇదిగో, దేవుడు అంటున్నాడు, సేవకులకు అంటున్నాడు, మీకు పాములను త్రేళ్లను త్రొక్కుటకును శత్రువు బలమంతటి మీద నేను మీకు అధికారం ఇస్తున్నాను. హల్లెలూయా. పడం. सांपों और बिच्छुओं को क्या करने का मतलब दबाने का, सामर्थ्य पर मैंने तुमको अधिकार दिया हूं. హల్లెలూయా. పాముల బలం మీద అధికారం ఇచ్చాడు దేవుడు, తేళ్ల బలం మీద అధికారం ఇచ్చాడు. ఎందుకు చెప్తున్నా నీ మాట అనంటే, దైవజనుడైన ఎహెచ్కేల్తో దేవుడు అంటాడు, ఎహెచ్కేల్, నీవు బ్రహ్మదండి చెట్ల మధ్యలోను తేళ్ల మధ్యలోను నువ్వు సంచరిస్తున్నావు. సేవకుడు సేవ ఎక్కడ చేస్తున్నాడు తెలుసా? బ్రహ్మదండి చెట్లు. చెప్పండి గట్టి, ఏ చెట్లు చూసారు ఎప్పుడైనా? ఎట్లుంటాయి? ముట్టుకునే అవకాశం ఉండదు నీకు. ముడితేవంటే రక్తం తీస్తుంది అది. కొంతమంది మనుషులు ఎట్లుంటారంటే టచ్ చేస్తే చాలు 2 రోజులు నిద్ర రానియరు నీకు. అమ్మా బాగున్నావా? బాగుండకపోతే నాశనం కావాలని చూసినావు ఏంది? అరే బాగున్నావా అని అడిగినా తప్పైందా? ఈమెకు రివర్స్ అర్థమైంది. ఎందుకు? బ్రహ్మదండి చెట్ల బుద్ధి, ముడితే చాలు కుట్టుతాయి. 2 తేళ్ల మధ్యలో నువ్వు నివాసం చేస్తున్నావు. ఇదిగో నా వైపు చూడండి. తేలు వెనక నుంచి కాటేస్తుంది, పాము ముందు నుంచి కాటేస్తుంది. మన వెనక జరిగే శత్రు బలాన్ని తొక్కాలి, మన ముందు జరిగే శత్రు బలాన్ని కూడా తొక్కాలి. హల్లెలూయా. 2 వినండి. పాము కొన్నిసార్లు గుడ్లు పెట్టి ఆ గుడ్లు కొన్నిసార్లు అదే మింగుతాయి. తన పిల్లలను కనడానికి గుడ్లు పెట్టింది, కొన్నిసార్లు ఆ గుడ్లు అదే మింగుతుంది. తేలు పిల్లలను పెడుతుంది. పిల్లలు పెట్టిన తర్వాత చాలా పిల్లలను తన వీప్ మీద ఎక్కించుకొని, ఇదిగో వీప్ మీద ఎక్కించుకొని, बिच्छू बहुत सारे बच्चों को पैदा करने के बाद अपना देह का ऊपर उसको रखते. बच्चों को पैदा करने के बाद छोटे छोटे बिच्छू को अपना कंधे का ऊपर, देह का ऊपर रख के एक सुरक्षित जगह में पहुंचाने के लिए, क्योंकि वो चल नहीं सकता ना, छोटा छोटा है बच्चे है ना, इनके ऊपर कंधे के ऊपर रख के वो थोड़ा दूर जाने के लिए कोशिश करता. मगर क्या होता मालूम है? जब कंधे के ऊपर जब बच्चे बैठ के अपने माँ को खाना चालू करेगा, जो बोझ में हम बैठे हैं, जिसने हमको बोझ पर लेके एक सुरक्षित जगह में लेके जा रहे, इनको नहीं पहचानता. ये जो उठा रहा उनको खाने का चक्कर, जो ये बिच्छू जगह पहुंचने तक ये मर जाएगी. అర్థమైందా? దాని చరిత్ర అది. ఎవరిని మోస్తామో వాడే మన పతనాన్ని కోరుతాడు. వీళ్ళందరూ ఎవరు చెప్పండి? ఎవరు చెప్పండి అమ్మ? ఎవరు? తేళ్ళు.
ऐसे आदतें बहुत सारा है। तुमको मैं आगे बढ़ाने के लिए तुम्हारा पीछे मैं मेहनत कर रहे थे, तो मेरा पीछे तुम खड्डा। तुम के फिर तुम इंसान है कि बिच्छू है? बिच्छू है तू। इंसान कौन बोला? इंसान की आदत ऐसा नहीं रहता, ये बिच्छू की आदत है। अरे हमको पास्टर साहब क्यों उठा रहा? पास्टर साहब हमारा मकान क्यों आ रहा? हम बीमारी में है तो क्यों आके इतना वक्त निकाल रहा? हाँ? क्यों हमको इतना सलाह दे रहा? आगे बढ़ाने के लिए ना। मगर बहुत सारे विश्वासी लोग पास्टर के बुरावट करने में लगे रहे। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, लगे रहो मुन्ना भाई, लगो रहो। जो बताना है बताओ, जो तुमको बोलना है बोलो, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। చదాం గట్టిగా హల్లెలూయా. ఏం చెప్తావండి బాబు? బైబిల్ చెప్తుంది, పాముల మీదను తేళ్ల మీదను నేను నీకు అధికారం ఇస్తున్నాను. ఎందుకో తెలుసా? వినండి. ఎవరైతే నీకు మేలు చేశారో, ఎవరైతే నీకు భవిష్యత్తు ఇచ్చారో, ఎవరైతే నీకు స్వస్థత ఇచ్చారో, ఎవరైతే నీకు దైవికమైన ఆశీర్వాదాన్ని కారకులు అయ్యారో, వారిని నువ్వు చంపాలని చూస్తావు. ఎంత 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 ఘోరం అండి. హల్లెలూయా. मैं आपको एक सलाह देता हूं, मेरा बात ध्यान से सुनिए। एक कलश में आने से पहला किसको मकान है? ఈ మందిరానికి రావడానికంటే ముందు ఇల్లున్నవారు, ఈ మందిరానికి వచ్చిన తర్వాత ఇల్లు కట్టుకున్నవారు, అసలు మీ చేతులు పైకి లేపండి. పూర్ణిమ సిస్టర్తో పని స్టార్ట్ చేస్తే, పూర్ణిమ సిస్టర్, శారద, జాషువా, మహేష్, సుకన్య, కిష్టాపూర్లో కీర్తన, అర్థమవుతుందండి, లాలా, ఇప్పుడు జాన్. మన విశ్వాసులకి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాతనే దేవుడు వాళ్ళ గృహాలను ఇచ్చాడు. హల్లెలూయా. వాళ్ళకి భవిష్యత్తునిచ్చాడు. వాళ్ళకి జీవితంలో ఒక ఆశ్రయాన్ని కలుగజేస్తున్నాడు. నీ కుటుంబానికి ఏ సేవ అయితే నీకు భవిష్యత్తు ఇచ్చిందో, ఏ ఆశీర్వాదం నీకు దేవుడి సన్నిధానంలో నీకు దొరికిందో, ఆ సేవను, ఆ పరిచర్యను, ఆ సహకరించిన వారికి నువ్వు తేలుగా మారొద్దు. హల్లెలూయా. నువ్వు సహకరించు, నిలబడు. ఒక ఒక నోవాహు కలిసినట్టుగా దేవుని రాజ్య నిర్మాణంలో నీవు, నీ భార్య, నీ పిల్లలతో కలిసి పని చేయాలి. హల్లెలూయా. तुम ऐसा मालिक बनना चाहिए। बेटा जाओ, परमेश्वर की सेवा करो, काम करो। गुरुजी लोग जो भी काम बताता था करो। अपने पत्नी को बोलो जाओ मेहनत करो। अम्मा कुछ बोलती तो उसको तुम मदद करो। क्योंकि नोवा ऐसे इंसान है, अपने परिवार पूरा उनके काम में लगा रहा। उनके काम करने के लिए परमेश्वर के चरणों में उनकी बड़ी मौका दिया परमेश्वर। मगर लोत के परिवार में ऐसे अनुग्रह नहीं मिला। परमेश्वर ने बहुत बड़ी कृपा से उनको मौका दिया, मगर अपनी कृपा को वो ध्यान से नहीं पहचान पाया। मैं आपको यही बताना चाहता हूं, अपने परिवार सही ढंग से बांधो, अपने परिवार को तुम अच्छा मार्ग में चलाओ, ताकि तुम्हारा पीछे तुम्हारा बच्चा चल सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. నువ్వు చెప్పగలిగే తండ్రిగా ఉండు బ్రదర్. నువ్వు చెప్పగలిగే తండ్రిగా ఉండు. చచ్చిపోయేదాకా నువ్వంటే నీ పిల్లలకు భయం ఉండాలి. ఎప్పటిదాకా ఉండాలి? చెప్పండి, ఎప్పటిదాకా ఉండాలి? ఆయన తండ్రి అంటే मरने तक बच्चों को डर रहना। अरे मेरा पापा बूढ़ा हो गया, अभी नहीं मार सकता, नहीं नहीं नहीं. ఆయన తండ్రి. జాయ్ బాబుకి 25 సంవత్సరాలు. ఒకరోజు ఏదో చిన్న పని మీద బయటకు పోతే అన్నాడు, అన్న అయ్యకు తెలిస్తే కొడతాడన్నా. అయ్యకు తెలిస్తే కొడతాడు, తిడతాడు కాదు కొడతాడు అని అన్నాడు. అది కదా క్రమశిక్షణ. వాడు ఎంత పెద్దగా అయితే తండ్రి కదా నువ్వు. మన పిల్లలను దైవ కృపలో మనం పెంచుదుముగాక. చెప్పాలి గట్టిగా ఆమేన్. కనుక నా సంఘ బిడ్డలారా, కుటుంబాలు చెడిపోతున్నాయి. కుటుంబాలలోకి దయ్యాన్ని రానివ్వకండి. భార్య భర్తలు పిల్లల జీవితాలను పతనం చేయడానికి దుష్టాత్మను రానివ్వకండి.
దేవుడు మీ మీద కృపిచ్చాడు. కానీ ఒక నోవాహు వాడుకున్నట్టుగా కృపను సరిగ్గా వాడుకో. లోతు కృపకు దూరమైనట్టుగా దేవుని కృపకు దయతో దూరం కావద్దు. దేవుని గొప్ప కృప మనకు తోడై ఉండునుగాక. హల్లెలూయా. దయచేసి అందరం లేచి నిలబడదాం.